Hola, again a very warm welcome from me. Let's study the next chapter that we are going to learn, cost analysis. Okay, so cost analysis is basically about how cost is managed in a firm. If we are talking about how firm produces, that we have learned in the production analysis or production function in the last unit. Now we are thinking about the cost of production that happens, and that's why we can say that cost function is like a byproduct of production function and supply of inputs in the economy. Okay, so without taking any further time, let's continue with our lecture. Okay, so, as you know, every firm tries to earn maximum profit and tries to lower the cost so that they will have more and more revenue and more profit. That's why cost function, we can say, is obtained from production function and market supply of inputs. It expresses the relationship between costs and output. म्हणजे थोडक्यात कॉस्ट आणि आउटपुट किंवा प्रोडक्शन मध्ये असलेली रिलेशनशिप ही कॉस्ट फंक्शन मधून दाखवली जाते. देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, दोन प्रकार, शॉर्ट रन आणि लॉंग रन कॉस्ट फंक्शन. शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन मध्ये फिक्स्ड कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट अशा दोन प्रकारच्या कॉस्ट असतात. दॅट्स वाय काही गोष्टी किंवा काही फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हे फिक्स्ड असतात, ज्याला आपण अक्षरावर बार किंवा आडवी रेष असते ती. ओके, सो शॉर्ट रन मध्ये कॉस्ट फंक्शन सांगितलं जातं, सी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू टी बार पी बार. In a way, C stands for total cost, Q stands for output, T bar stands for constant technology, and P bar stands for constant price of factors. That's why in a short run, we can say that technology and price of factors is constant. We assume it, and output only impacts the cost of production, that is total cost of a firm. So C, total cost, is a function of output, constant technology, and constant prices of factors. In a long run, there are only variable costs. That means every factor is variable, and that's why cost, that is total cost, is a function of QTP, that is output, technology, and prices of factors. Let's see, there are a few different concepts of cost. First is explicit cost, second is implicit cost. We are going to see it in as a pair. Okay, so it will be very easy to remember. खूप easy होऊन जाईल. Explicit cost आणि implicit cost या दोन्हींचं मिक्सचर मिळून मनी कॉस्ट तयार होते. Money cost is the total money spent by the firm on purchasing the different units of factors of production needed for the producing a commodity. आता बघा, लेट मी से वन थिंग टू यू, की तुमची परीक्षा हळूहळू जवळ येते आणि मला असं वाटतं की तुम्ही जास्तीत जास्त, कारण यावेळची परीक्षा ही MCQ पॅटर्न मध्ये असणार आहे, तुम्ही जास्तीत जास्त फोकस डिटेलवर केला पाहिजे. आणि म्हणून मी स्पेसिफिकली तुमच्या पुस्तक मधलेच जे छोटे छोटे पॅच आहेत ते तुमच्यासाठी स्नॅप म्हणून ठेवलेत, सो दॅट तुम्ही त्याच्यावर जास्तीत जास्त फोकस करू शकाल. ओके, मनी कॉस्ट इज अ टोटल मनी स्पेंड ओव्हरऑल. फर्म कडून किती पैसा स्पेंड केला गेला वेगवेगळे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनचे युनिट घेण्यासाठी टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, ह्याची कॉस्ट म्हणजे मनी कॉस्ट असते. सो मनी कॉस्ट इन्क्लुड्स बोथ एक्सप्लिसिट आणि इम्प्लिसिट कॉस्ट. दॅट्स वाय वी कॅन से मनी कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. So, what is explicit cost? Explicit cost is the direct contractual money payments made by the firm for purchasing or hiring the services of various factors of production. वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करण्यासाठी, परचेस करण्यासाठी डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्च्युअल मनी पेमेंट्स जी केली जातात, वेगवेगळी सर्व्हिसेस हायर करण्यासाठी किंवा काही परचेस करण्यासाठी फर्ममध्ये, तेव्हा त्याला एक्सप्लिसिट कॉस्ट असं म्हटलं जातं. एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द ॲक्च्युअल मनी आउटले, म्हणजे ॲक्च्युअल मनी एक्सपेंडिचर किंवा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म. सो फर्मच्या ॲक्च्युअल जे पैसे असतात फर्ममध्ये, त्यातून गेलेले पैसे किंवा त्यातून केला गेलेला खर्च, ॲक्च्युअल मनी आउटले और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म to buy or hire the productive resources it needs in the process of production.
सो एक्सप्लिसिट कॉस्टमध्ये काय काय येतं? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, वेजेस अँड सॅलरीज. एक्सप्लिसिट कॉस्ट is also called as accounting cost because this cost appears in the accounting record of the firm. त्यामुळे अकाउंटिंग कॉस्ट नावाचा जो टाईप आपण पुढे बघणार आहोत त्यालाच एक्सप्लिसिट कॉस्ट असंही म्हटलं जातं, कारण एक्सप्लिसिट कॉस्ट म्हणजे ऍक्च्युअल जो खर्च झालेला असतो, ऍक्च्युअल आउटले, तो सगळ्याच्या सगळ्या अकाउंट्समध्ये मेन्शन केला जातो. ओके. इम्प्लिसिट कॉस्ट ही अशी प्रकारची अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असते की आता ह्याच्यासाठी आपण असं म्हटलं होतं की समजा आपली काजू प्रोसेसिंग फॅक्टरी. ओके. सो काजू प्रोसेसिंग फॅक्टरी असताना आपण समजा 2 वस्तू बनवायच्या ठरवल्या. एक आहे तिखट लाईक मसाला काजू आणि एक आहे काजू कँडी, गोड काजू असं आपण म्हणूया. ओके. सो जी शुगर कोटेड कॉटन कँडी असणार आहे आणि जे मसाला काजू असणार आहे, तर त्यात कसं असणार आहे की जर समजा मसाला काजू बनवायचे असतील तर मला ₹200 खर्च येणार आहे आणि मला जर काजू कँडी बनवायचे असतील तर ₹250 खर्च येणार आहे. ओके. तो जब मैं मुझे ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट आएंगे दोनों चीजें बनाते वक्त, तो आई विल चूज कि मेरे पास अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैं एक मसाला काजू बना देती हूँ. ओके. तो तर मी मसाला काजू बनवायचं ठरवलं म्हणजेच काजू कँडी बनवण्यासाठी जी कॉस्ट लागली असती ती फॉरगो झाली, ती मला लागली नाही, ती अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ठरली. ह्याचाच अर्थ ₹250 माझी इम्प्लिसिट कॉस्ट ठरली आणि कारण मी मसाला काजू बनवले ₹200, ₹200 ही माझी एक्सप्लिसिट कॉस्ट ठरली. तुमच्या लक्षात येतंय? दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अ अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट of the use of factors which a firm does not buy or hire but already owns. Implicit cost is also called as indirect cost because it is not directly incurred by the firm. सो इम्प्लिसिट कॉस्टला इनडायरेक्ट कॉस्ट पण म्हटलं जातं, पण ऍक्च्युली फर्म ती कॉस्ट बेअर करत नाही. ओके. इम्प्लिसिट कॉस्ट इज imputed payments which are not directly or actually paid by the firm, म्हणजे ऍक्च्युली पे नाही केले जात पण ते ओन केली जाते कॉस्ट. ओके. फर्म कडून. आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की however this to be reckoned as a cost assuming that the entrepreneur had rented this land to somebody. In the sense जेव्हा तुम्ही एखाद्या एक्झाम्पल मध्ये बघताना त्याच्याकडे स्वतःची एखाद्या बिझनेसमॅनकडे स्वतःची लँड ऑफ प्रोडक्शन असताना त्याने ती रेंटवर दिली नाहीये, त्याने ऍक्च्युअल त्याचा वापर केलाय. ओके. तर त्याला जे रेंट मिळालं नाही ही त्याची इम्प्लिसिट कॉस्ट होते. ही वुड हॅव डेफिनेटली अर्न्ड सम रेंट जर त्याने ते रेंटवर ठेवलं असतं तर. Such rent is to be imputed and regarded as implicit money cost. Okay. Let's see the implicit cost includes wages of labors rendered by entrepreneur himself. त्याच्यानंतर रेंट ऑन लँड प्रिमाइसेस बिलॉंगिंग टू एंटरप्रेनर हिमसेल्फ अँड युज्ड इन द प्रोडक्शन. म्हणजे थोडक्यात ज्या गोष्टीतून पैसा मिळाला असता किंवा पैसा दिला गेला म्हणजे पैसा मिळाला असता पण आपण तसं काही केलं नाहीये. ओके. असा विचार करा की माझ्याकडे 5 फणसाची झाडं आहेत आणि फणसाच्या झाडावरती खूप सारे फणस आले. ओके. पण मी ते विकले नाहीत, तर त्याच्याऐवजी घरीच ठेवून घेतले आणि घरच्या लोकांना पाहुण्यांना जेव्हा येतील तेव्हा त्यांना त्यातले गरे खायला दिले. तर माझ्यासाठी जर जेवढे पैसे मला त्या 5 झाडांवरचे फणस विकून मिळाले असते तीच ठरते इम्प्लिसिट कॉस्ट. ओके. लेट्स सी द अकाउंटिंग कॉस्ट आणि इकॉनॉमिक कॉस्ट. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे अकाउंटिंग कॉस्ट रेफर्स टू द ऍक्च्युअल मनी स्पेंड बाय द फर्म अँड अकाउंटंट्स युझिंग द रिसिट्स ऑर वाउचर्स. अकाउंटिंग कॉस्ट इज असाइन्ड इन अकाउंट्स. In the sense, accountant recognizes accounting cost against receipt vouchers only. It covers only explicit cost आणि म्हणून अकाउंटिंग कॉस्टलाच एक्सप्लिसिट कॉस्ट म्हणता येईल. It includes wages of labor, rent for land, etc. Economic cost refers to the total money cost incurred by the firm for producing a commodity. म्हणजे इकॉनॉमिक कॉस्ट ही मनी कॉस्ट सारखीच असते आणि त्यामुळे इकॉनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू ऑल्सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. ओके. म्हणजे मगाशी बघा मनी कॉस्ट विषयी विचार करताना आपण सेम टाईपचं इक्वेशन बघितलं होतं. मनी कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. तसंच इकॉनॉमिक कॉस्ट आहे. When the firm is making profits, it means that its total revenue is more than economic cost.
जेव्हा फर्म प्रॉफिट मिळवत असते तेव्हा आपण असं म्हणू शकतो की फर्मचा जो रेव्हेन्यू आहे, फर्मचे जे इन्कम आहे ते तिच्या इकॉनॉमिक कॉस्टपेक्षा मोठा आहे. ओके. सो आतापर्यंत मला वाटतं आपण 4 टाईपच्या कॉस्ट 2-2 पेअरमध्ये पाहिल्या. एक पेअर होती इम्प्लिसिट आणि एक्सप्लिसिट कॉस्टची आणि दुसरी पेअर आहे अकाउंटिंग कॉस्ट आणि इकॉनॉमिक कॉस्टची. लेट्स सी द प्रायव्हेट आणि सोशल कॉस्ट. Private cost is a micro concept, whereas social cost is a macro concept. Okay. Um, Private cost is the cost incurred by a private individual or firms for producing commodity. So एखाद्या फर्मने स्वतःसाठी जेव्हा खर्च केलेला असेल तेव्हा त्याला प्रायव्हेट कॉस्ट असं म्हटलं जातं. ओके. Private cost is included in a price. Private costs are internalized, that is incorporated in firm's total cost of production. So private costचा टेक्निकली अकाउंट्स मध्ये समावेश केला जातो. ओके. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये प्रायव्हेट कॉस्ट ही ग्राह्य धरली जाते. सोशल कॉस्टच्या बाबतीत म्हणताना सोशल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच आर बॉर्न बाय द फर्म्स बट आर इन्कर्ड बाय द अदर्स इन सोसायटी. म्हणजे ऍक्च्युली तिचा भार हा फर्मवर असतो, पण त्याचे जे इफेक्ट असतात, त्याचे जे परिणाम असतात ते सोसायटीला भोगायला लागतात. त्यासाठी आपण एक उदाहरण बघूया की असा विचार करा की जर समजा एखाद्या नदीच्या उगमापाशी एक फॅक्टरी ठेवलेली आहे आणि उगमाच्या थोडं पुढे गेल्यावरती तिथेच एक गाव वसवलेलं आहे. या फॅक्टरीतून बाहेर पडणारा कचरा, पोल्युटेड वॉटर हे त्या नदीत जात आहे. पण फॅक्टरी हे सगळ्यांना आवश्यक असं मे बी साखर बनवत असेल. साखर तर प्रत्येक घराघरात लागते. शुगर इज नेसेसरी फॉर एव्हरीबडी, एव्हरी पर्सन. दैट मीन्स जब भी शुगर की फैक्ट्री से जो कचरा निकल रहा है, जो पानी में मिक्स हो जा रहा है, तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है. राइट. क्योंकि वाटर पोल्यूशन हो रहा है और वो मतलब फिर नदी के बैंक पे, मतलब नदी के किनारे पे जो भी गांव बसा है तो उनको भी पोल्यूटेड वॉटर पीना पडेगा. उनको कुछ हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लेम्स. म्हणजेच अशा वेळी त्या फॅक्टरीतली साखर तर गरजेची आहे आणि फॅक्टरी ची जी कॉस्ट बनतीये ती तर वेगळीच आहे. आपल्याला साखरही गरजेची आहे, पण पोल्युटेड वॉटर जे येत आहे त्यामुळे समाजाला मोठा धोका निर्माण होतोय. बरोबर. म्हणजेच फॅक्टरीतून निर्माण होणारं पोल्युटेड वॉटर ही सोशल कॉस्ट आहे. येतंय लक्षात. प्रोडक्शन कॉस्ट साखर बनवण्याची आहे ती याला म्हणतात प्रायव्हेट कॉस्ट. पण त्यातलं जे घाण पाणी बाहेर पडत आहे आणि त्यामुळे लोकांना त्रास होतोय, दॅट बिकम्स युअर सोशल कॉस्ट. ओके. इट रेफर्स टू द सोशल सॅक्रिफाईस, सोसायटीचा त्याग इन्व्हॉल्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्टली अँड इनडायरेक्टली. इट अफेक्ट्स द पीपल इन द सोसायटी ॲट लार्ज. सो सोशल कॉस्ट ही ओव्हरऑल सोसायटीतल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणावर इम्पॅक्ट करते. सोशल कॉस्ट बिंग इमेजरेबल, इट कॅनॉट बी इन्क्लुडेड इन अ प्राइस. सो सोशल कॉस्ट तुम्हाला ऍक्च्युली मेजर नाही करतायत की केवढा मोठा धोका झाला घाणेरड्या सांडपाण्याचा जे फॅक्टरीने नदीत सोडलंय ते. सो त्यामुळे त्याचं कुठल्याही प्रकारे प्राइसमध्ये इन्क्लुजन करणं हे शक्य होत नाही. मार्शल रिगार्ड्स सोशल कॉस्ट ॲज द रिअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मार्शल हा जो अतिशय काय म्हणू आपण त्यांना रिनोन्ड इकॉनॉमिक्स, ज्यांनी आपल्याला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी शिकवला, सांगितला, डिमांड लॉ सारखे लॉ, आणखीन कितीतरी इकॉनॉमिक थिअरी सांगितल्या. त्यांचं म्हणणं सोशल कॉस्ट हीच रिअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असते, खऱ्या अर्थाने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असते. असं जोसेफ स्टिग्लिट्स नावाचे खूप मोठे इकॉनॉमिस्ट आहेत आणि त्यांनी लिहिलेल्या त्यांच्या बुकमध्ये त्यांनी या सोशल कॉस्टचा खूप छान प्रकारे एक्सप्लेन केलेलं आहे. ते सोशल कॉस्टला एक्सटर्नॅलिटी, निगेटिव्ह एक्सटर्नॅलिटी असं म्हणतात. ओके. आणि अशा प्रकारे म्हणजे समाजाला खूप साऱ्या गोष्टींची निगेटिव्ह एक्सटर्नॅलिटी सहन करायला लागते, सोशल कॉस्ट सहन करायला लागते. अ बायर ऑफ अ प्रोडक्ट actually pays only a market price for the product in the monetary terms. जो प्रोडक्ट घेणारा असतो तो फक्त त्या प्रोडक्टची मार्केट प्राइस पे करतो इन मेनी केसेस देर इज अ सोशल कॉस्ट विच गोज अनअकाउंटेड. पण अशा वेळी म्हणजे बघा तर ती साखर विकत घेताना आपण पर किलो काय समजा 20 ते 50 रुपयापर्यंत जी तिची किंमत असेल त्या रुपयांमध्ये आपण ती साखर घेऊ, पण ऍक्च्युली ती साखर बनवण्यासाठी जेवढा एन्व्हायरमेंटला धोका झाला त्या धोक्याची कॉस्ट काही तो बेअर करत नाही बायर. मॉनिटरिस्ट फॉर इन्स्टंट पेज द प्राइस ऑफ पेट्रोल. सॉरी, मोटरिस्ट नॉट मॉनिटरिस्ट. सो ज्याच्याकडे वाहन असतं तो पेट्रोलची प्राइस पे करतो. 1 लिटर समजा त्याने पेट्रोल घेतलंय तर इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी.
इट इज देअर प्रायव्हेट एक्सपेंडिचर. सो समजा 70 रुपये 78 रुपये लिटर काही जे पेट्रोल असेल, तर ते त्याने घेतलेलं पेट्रोल असेल ते प्रायव्हेट एक्सपेंडिचरच्या अंडर त्याच्या जातं. बट वेन द यूज ऑफ पेट्रोल क्रिएट्स पोल्युशन ऑन द रोड्स, पीपल्स हेल्थ इज अफेक्टेड, इट इज द सोशल कॉस्ट. म्हणजे जेव्हा अशा प्रकारे त्याने यूज केल्यावरती पोल्युशन होतं, असं विचार करा, खूप मोठी बुलेट घेतलीये हा, आणि त्या बुलेट मधून जोरात आवाज येतोय, खूप धूर बाहेर पडतोय, घेणाऱ्याला खूप भारी वाटलंय, त्याने बुलेटची कॉस्ट दिली किंवा पेट्रोल भरलं स्वतःच्या पैशाने, प्रायव्हेट कॉस्ट झाली. ओके. पण त्या आवाजाने, धुराने जेव्हा आसपासच्या चालणाऱ्यांना, गाडीवाल्यांना त्रास होतो, तिथल्या परिसरातल्या वृद्धांना, बाळांना त्रास होतो, तेव्हा ती ठरते सोशल कॉस्ट. एन्व्हायरमेंटल डिस्ट्रॅक्शन इज अ सोशल कॉस्ट. वेन वेन अन ऑइल रिफायनरी म्हणजे तेल शुद्धीकरण कारखाना, okay, when an oil refinery discharges its waste in the river causing water pollution, or mills and factories located in a city causes air pollution by emitting smoke, such costs are termed external cost from the firm's point of view and social cost from the society's point of view. Okay, let's see the historical cost आणि replacement cost. आतापर्यंत आपण 3 टाईपच्या पेअर बघितल्या, आता ही चौथ्या टाईपची पेअर. हिस्टॉरिकल कॉस्ट इज ऍक्च्युअल कॉस्ट इन्कर्ड ॲट द टाइम ऑफ पर्चेस ऑफ द ॲसेट. इन अदर वर्ड, हिस्टॉरिकल कॉस्ट रेफर्स टू ॲज ओरिजिनल प्राइस ॲट विच द ॲसेट वॉज पर्चेस. सो हिस्टॉरिकल कॉस्ट ही ऍक्च्युअल प्राइस असू शकते, जी त्यावेळी खरेदी करताना पे केली गेली. ओके, येत आहे लक्षात? So it is known as actual cost also. Historical cost is widely used in the traditional accounting system. Replacement cost मध्ये replacement cost refers to the cost that the firm would have to incur if it wants to replace the asset now. म्हणजे असा विचार करा की माझ्याकडे समजा एक पूर्वी तुम्हाला माहितीये त्या स्कूटर्स यायच्या, ज्या अगदी खूप आता खूप खूप कमी दिसतात स्कूटर्स असायच्या, त्या बजाजच्या स्कूटर्स वगैरे असायच्या. सो समजा माझ्याकडे एक स्कूटर आहे आणि तेव्हा ती मला 15,000ला किंवा 10,000ला पडली होती, समजा आतापासून 40 वर्षापूर्वी. ओके, आणि डोंट वरी माझं वय 40 वर्ष नाहीये, पण आपण एक्झाम्पल बघतोय की नाही. सो समजा ती 40,000ला पडली असेल पूर्वी. आज मला जर त्या जागी दुसरी गाडी घ्यायची असेल, समजा ऍक्टिवा किंवा होंडा किंवा समथिंग लाईक दॅट, तर मला तसं घ्यायला किमान 70, 50, 60, 70, 80,000 ज्याप्रमाणे माझं बजेट असेल त्याप्रमाणे त्याची रिप्लेसमेंट कॉस्ट पडेल. म्हणजे तेव्हा मला पडलेले 15,000 ही झाली माझी हिस्टॉरिकल कॉस्ट. आज ती गाडी रिप्लेस करण्यासाठी जेव्हा मला दुसरी कॉस्ट पडेल तेव्हा ते असतील काहीतरी 50,000. सो 50,000 विल बिकम माय रिप्लेसमेंट कॉस्ट. इथे पण एक्झाम्पल दिलंय, पण त्याच्या आधी बघा काय लिहिलंय त्यांनी ते, की रिप्लेसमेंट कॉस्ट refers to the cost of firm would have to incur if it wants to replace the assets now. In other words, it is a cost of replacing the assets in the current period. So replacement cost is widely used in the practical decision making. So आत्ताचा काय रेट आहे ह्याच्याप्रमाणे जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा वाईडली या प्रकारच्या कॉस्टचा विचार केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ मशीन ॲट द टाइम ऑफ purchase, that is say in 1977 was rupees 10 lakhs, and if the present price is rupees 20 lakhs, rupees 10 lakhs become historical cost and current price of rupees 20 lakhs becomes replacement cost. Okay, let's see the fifth pair, sunk and incremental cost. Sunk cost refers to the cost that has already been incurred and which cannot be recovered. सो ऍक्च्युली जी कॉस्ट झालेली आहे पण आता आपण ती काही रिकवर करू शकत नाही. म्हणजे एकदा पैसे खर्च करून झाले पण आपण काही ते पैसे परत मिळवू शकत नाही. इन द सेन्स असा विचार करा की समजा इथे आलेल्या मेळ्यात तुम्ही भरपूर खरेदी केली, भरपूर त्या जायंट व्हील, कप, बशी, काय जे वॉटेवर येईल त्या सगळ्यात बसलात, मज्जा केली. समजा ते मृत्यू गोलवालं त्यांनी आणलं असेल तर तो शो पाहिला आणि बाहेर आल्यावर लक्षात आलं, बाप रे, आपण 1,500 रुपये उडवले एका दिवसात. सो असं जर झालं तर तुम्ही परत पैसे आणू शकाल का रे त्या क्षणी त्या गोष्टीतून? तर नाही. आणि म्हणून त्याला संक कॉस्ट असं म्हणतात. इट इज ऑल्सो नोन ॲज रेट्रोस्पेक्टिव्ह कॉस्ट. ॲज अ संक कॉस्ट कॅनॉट बी रिकवर्ड इन इररिलेव्हंट फॉर डिसिजन मेकिंग. That is, it should be ignored while making future economic decisions.
all past or actual costs are regarded as sunk cost. Sunk cost is called as unavoidable cost or uncontrollable cost because it is the cost which cannot be altered by a change in the nature of a business activity. म्हणजे संक कॉस्टला अनफेवरेबल कॉस्ट किंवा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट असंही म्हटलं जातं, कारण ही कोणत्याही प्रकारे बिझनेस ऍक्टिव्हिटीचं नेचर बदलू शकत नाही. इट विल रिमेन सेम वॉट एव्हर विल बी द लेवल ऑफ बिझनेस ऍक्टिव्हिटी. तुम्ही कितीही प्रकारे केवढ्याही मोठ्या प्रमाणावर बिझनेस ऍक्टिव्हिटी एक्सपांड केली तरी एकदा इन्कर झालेली कॉस्ट तुम्ही बदलू शकत नाही, जिला आपण संक कॉस्ट म्हणतो. Incremental cost refers to the change in overall cost, that is result from the particular decision implemented by a firm. असा विचार करा की पूर्वी माझ्याकडे समजा माझी एक फर्म आहे आणि माझ्याकडे 20 वर्कर कामाला होते. तेव्हा प्रत्येकाला मी रोजचे 500 रुपये द्यायचे, म्हणजे मी जवळजवळ एक 10,000 रुपये द्यायचे, बरोबर. सो 10,000 रुपये हे माझे जायचे रोजचे, असं आपण म्हणू. मग माझ्या लक्षात आलं की माझा बिझनेस वाढतोय, आता मला 20च्या ऐवजी 25 लोकांना कामाला घ्यायला हवंय, आणि म्हणून मी 25 लोक जास्त आणली आणि ती 25 लोक आणल्यामुळे मला 5 लोकांचा रोजचा पगार जास्त द्यायला लागला. याचाच अर्थ मला रोजचे 2,500 रुपये एक्स्ट्रा द्यायला लागतील. माझी इन्क्रिमेंटल कॉस्ट किंवा चेंज झालेली कॉस्ट 2,500 असणार आहे. सो डिसिजन मेकिंगमुळे जेव्हा एखादी कॉस्ट चेंज होते तेव्हा आपण त्याला इन्क्रिमेंटल कॉस्ट असं म्हणतो. ओके, इन्क्रिमेंटल कॉस्ट इज द ॲडिशनल कॉस्ट associated with the manufacturing additional quantity. Incremental cost includes additional raw materials, additional human resources, etc. All this will affect the total cost. Incremental cost is relevant for the short term decision making. छोट्या काळातल्या डिसिजन मेकिंगसाठी इन्क्रिमेंटल कॉस्ट ही रिलिव्हंट ठरते. इन्क्रिमेंटल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अवॉइडेबल कॉस्ट because this cost can be avoided by not bringing the change in the business activity. So मी जर 20च लोकांना कामाला ठेवलं आणि 5 लोकांना एक्स्ट्रा रिक्रूट केलं नाही, तर मी ते 2,500 जे पैसे एक्स्ट्रा देणार होते ते मला खर्च करावे लागणार नाहीत, आणि म्हणून तिला अवॉइडेबल कॉस्ट असंही म्हणतात. लेट्स सी द फिक्स्ड अँड व्हेरिएबल कॉस्ट. आणि हा टाईप तुम्हाला खूपच जास्त लक्ष देऊन शिकायला लागणार आहे, कारण याच्यावर पुढचे खूप सारे जे ग्राफ आहेत ते शिकायचे. ओके, डोंट वरी अबाउट इट, मी तुम्हाला ते खूप चांगल्या प्रकारे शिकवणार आहे. पण प्लीज कीप अटेन्शन व्हाईल लर्निंग फिक्स्ड आणि व्हेरिएबल कॉस्ट. दिस इज द 6th पेअर. So fixed cost refers to those costs which remain fixed whether the output increased or decreased. काही कॉस्ट ह्या फिक्स्ड राहतात. तुम्ही आउटपुट वाढवलत काय, नाही वाढवलत काय. असा विचार करा की तुम्ही पूर्वी लँडलाईन वापरली असेल किंवा आताही कदाचित वापरत असाल, तर लँडलाईनवरती जे कॉल यायचे त्याला एक सर्टन रेंट भरायला लागायचं, किंवा इलेक्ट्रिसिटीवरती पण एक सर्टन रेंट भरायला लागतं. आणि मग उरलेले तुम्ही किती युनिट्स खर्च केले किंवा तुम्ही किती कॉल केले याच्यावरून तुमचं बिल बनतं. सो जी फिक्स्ड कॉस्ट असते ती ते रेंट असायचं. ओके, इट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टंट इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट. तुमचं कितीही प्रोडक्शन होऊ दे, कमी होऊ दे, जास्त होऊ दे, तुमची जी फिक्स्ड कॉस्ट असते ती कायम फिक्स्ड राहते. इट डज नॉट चेंज. Okay, so fixed cost includes payments of rent for building, interest paid on capital, insurance premium, depreciation and maintenance allowances, property taxes, administrative expenses, salaries of managerial and office staff, etc. These costs remain unchanged even if the output of the firm is nil. In the sense, जर समजा आउटपुट 0 असेल तरी सुद्धा या कॉस्ट होतच राहतात. So therefore they are known as supplementary cost or overhead cost. Okay, remember fixed cost is also called as supplementary cost or overhead cost. These costs are overhead cost because they are to be incurred even if the firm is shut down temporarily. आता असा विचार करा, लॉकडाऊन मध्ये जर काही फर्म्स बंद असतील तरी पण त्यांना या ओव्हरहेड कॉस्ट या पे करायलाच लागतात, आणि त्यामुळे फिक्स्ड कॉस्टला ओव्हरहेड कॉस्ट असंही म्हणतात. अँड द करंट प्रोडक्शन मे बी नील.
फर्दर दे डू नॉट चेंज ॲज द आउटपुट इन्क्रीजेस. उद्या लॉकडाऊन संपून सगळं नॉर्मल आलं तरी तुम्हाला या ओव्हरहेड कॉस्ट भराव्याच लागतात. Thus, fixed costs are also regarded as unavoidable contractual costs, which occur even if there is no output. So, unavoidable contractual cost असंही त्यांना म्हटलं जातं. पुन्हा खूप डिटेलवर लक्ष द्यायचं आहे बरं का तुम्हाला यातल्या. Fixed cost may be classified into two categories: recurrent fixed cost आणि allocable fixed cost. ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट या दोन कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड करू शकतो. त्यातला पहिला आहे रिकरंट फिक्स्ड कॉस्ट आणि दुसरा आहे allocable fixed cost. Recurrent fixed costs are those which give rise to cash output as certain explicit payments like rent, interest, and capital, general insurance premiums, salaries of permanent irreducible staff, etc. are to be made at a regular time interval by the firm. In the sense, अशा प्रकारची कॅश पेमेंट जेव्हा एका ठराविक इंटरवलने करायला लागतात, जसं रेंट महिन्याच्या महिन्याला द्यायला लागतं, पगार महिन्याच्या महिन्याला द्यायला लागतात, इंटरेस्ट दर वर्षाने द्यायला लागतं कॅपिटलवरचं, किंवा इन्शुरन्स प्रीमियम तुमच्या ठराविक टाइम स्पॅन मध्ये द्यायला लागतात. सो एका ठराविक टाइम इंटरवलने जेव्हा तुम्हाला पे करायला लागतं तेव्हा त्याला रिकरंट फिक्स्ड कॉस्ट असं म्हटलं जातं. ओके, द अलोकेबल फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द implicit money costs like depreciation charges, which involve no direct cash outlays but are to be reckoned on the basis of time rather than usage. सो तुमच्या वापरावर जेव्हा तुम्ही फिक्स्ड कॉस्ट ठरतात, इन द सेन्स तुमचं मशीन किती वापरलं गेलंय यावर ठरतं त्याचं डेप्रिसिएशन किती असणार. आणि थोडक्यात त्यातून कुठलाही असं दिसणारा कॅशचा खर्च नाही दिसत. इन द सेन्स सॅलरी कसं आपल्याला माहित असतं किती द्यायचे महिन्याला, तसं मशीनवरचं महिन्याचं डिप्रेसिएशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करून काढता येतं, बट इट इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेन्स, दॅट इज इट इज इम्प्लिसिट मनी. आणि म्हणून त्याला अलोकेबल म्हणजे आपण अलोकेट करतो ती फिक्स्ड कॉस्ट त्या डेप्रिसिएशनच्या नावावर, किंवा आपण जसं म्हणतो इतर अलोकेबल फिक्स्ड एक्सपेन्सेसच्या नावावर. ओके, सो रिकरंट फिक्स्ड कॉस्ट आणि अलोकेबल फिक्स्ड कॉस्ट हे फिक्स्ड कॉस्टचे दोन टाईप आहेत. नाउ लेट्स सी द व्हेरिएबल कॉस्ट. इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच व्हॅरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट. जसं तुमचं आउटपुट वाढेल किंवा कमी होईल त्या प्रकारे तुमची ही कॉस्ट वाढत किंवा कमी होत जाते. It is those costs which vary directly with the level of output. जर आउटपुट वाढलं तर डायरेक्टली व्हॅरी होणारी कॉस्ट म्हणजे डायरेक्टली वाढणारी कॉस्ट, किंवा डायरेक्टली कमी होणारी कॉस्ट जर आउटपुट कमी झालं तर. अशा प्रकारे त्यांच्यात डायरेक्ट रिलेशन असतं व्हेरिएबल कॉस्ट आणि आउटपुटमध्ये. ओके, जस्ट अ मिनिट, देयर मस्ट बी सम ग्लिच अराउंड हियर. ओके, sorry. So, variable cost rise when output expands and falls when the output contracts. But when output is nil, they are reduced to zero. In the sense, जेव्हा तुम्ही प्रोडक्शन करत नसता तेव्हा व्हेरिएबल कॉस्ट शून्यावर येऊन थडकतात. ओके, व्हेरिएबल कॉस्ट इन्क्लूड्स prices of raw materials, wages of labor, fuel and power charges, transport expenditure, electricity charges, excise duties, sales tax, etc. Variable cost is referred to as direct cost or prime cost because these costs can be altered in a short run as the output alters. So छोट्या टाइम पिरियड मध्ये या कॉस्ट अल्टर करता येतात कारण त्या काळात आपल्याला आउटपुट चेंज करता येतं आणि म्हणूनच त्यांना डायरेक्ट कॉस्ट किंवा प्राईम कॉस्ट असंही म्हटलं जातं. सो व्हेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डायरेक्ट कॉस्ट ऑर प्राईम कॉस्ट. इट इज ऑल्सो रिगार्डेड ॲज अवॉइडेबल कॉन्ट्रॅक्च्युअल कॉस्ट. लक्षात ठेवा, फिक्स्ड कॉस्टला आपण अनअवॉइडेबल कॉन्ट्रॅक्च्युअल कॉस्ट असंही म्हटलं होतं. सो ह्याला अवॉइडेबल ऍक्च्युअल कॉन्ट्रॅक्च्युअल कॉस्ट असंही म्हणतात कारण व्हेरिएबल कॉस्ट बिकम्स झिरो वेन आउटपुट इज नील अँड दे कॅन बी अवॉइडेड. Variable cost may be classified into two categories: fully variable cost, semi variable cost. सो जसं रिकरंट आणि अलोकेबल अशा फिक्स्ड कॉस्ट आपण डिवाइड करू शकत होतो, क्लासिफाय करू शकत होतो, तसं व्हेरिएबल कॉस्ट पण आपण दोन कॅटेगरीजमध्ये डिवाइड करू शकतो: फुल्ली व्हेरिएबल कॉस्ट आणि सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट. The fully variable cost vary more or less at the same rate of output. So जी completely variable असणारी कॉस्ट असते ती आउटपुट बरोबर सेम प्रमाणात बदलते.
सो असा विचार करा की समजा आमरस काढण्याची कॉस्ट आहे. ओके. सो जर समजा माझ्याकडे 2 आंबे तयार झाले, तर मी 2 आंबे तयार करण्यासाठी लागणारा किंवा आमरस 2 आंब्याचा आमरस करण्यासाठी लागणारा खर्च ही माझी असेल फुल्ली व्हेरिएबल कॉस्ट. दॅट इज एक्झाम्पल त्यांनी दिलंय रॉ मटेरियलची कॉस्ट, पॉवर एक्सेट्रा. पण सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट हाऊएव्हर विच डू नॉट चेंज विथ द आउटपुट, बट दे विल बी कम्प्लिटली एलिमिनेटेड वेन आउटपुट इज नील. ते जनरली आउटपुट बरोबर चेंज होत नाही सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट, पण जर आउटपुट 0 झालं तर त्या कम्प्लिटली 0 होऊन जातात. म्हणजे उदाहरण सांगायचं झालं तर असा विचार करा की जर समजा ट्रकचा बिझनेस आहे. ओके. सो ट्रकच्या बिझनेसला तुम्हाला नेहमी सर्व्हिसिंग करणं गरजेचंच असतं, राईट? तुम्हाला ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय असल्यामुळे ट्रकना सर्व्हिसिंग करणं गरजेचंच असतं. सो जोपर्यंत ट्रक चालू आहे तोपर्यंत तुमची कधीही कॉस्ट ही म्हणजे तुम्ही चेंज नाही करू शकणार सर्व्हिसिंगची कॉस्ट, बरोबर? तुमचं जे रुटीन सर्व्हिसिंग असतं ते. पण ज्या क्षणी तो ट्रान्सपोर्टचा बिझनेस बंद होईल त्या क्षणी अचानक ही ट्रकची सर्व्हिसिंग कॉस्ट 0 होऊन जाईल, जर तुम्हाला तो पुढे चालवायचा नसेल तर. आणि म्हणजे तुमच्या लक्षात येतंय, राईट? इन जनरल एक्झाम्पल दिलंय मी. सो देर आर 2 टाइप्स. जसं म्हटलं तसं व्हेरिएबल कॉस्ट आहे, किंवा आपण त्याला 2 प्रकारे क्लासिफाय करू शकतो, फुल्ली व्हेरिएबल कॉस्ट आणि सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट. लेट्स सी द टाइप ऑफ कॉस्ट. म्हणजे आतापर्यंत आपण जे बघत होतो ते कॉस्टचं क्लासिफिकेशन होतं. आता आपण बघणार आहोत की जेव्हा आपण कॉस्ट फंक्शनचा विचार करतो तेव्हा आपण कुठल्याही कॉस्टला 2 प्रकारे डिवाइड करतो. सो इट इज लाईक टोटल कॉस्ट ही आणखीन 2 छोट्या प्रकारात डिवाइड होते. टोटल कॉस्ट गेट डिवायडेड इंटू 2 पॅच. दॅट इज पहिला असतो तो, मग जसं मी लिहिते तसं, टोटल कॉस्ट ही आयदर वे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट असू शकते, दॅट इज TFC. ओके. किंवा ती टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट, नॉट किंवा, प्लस ती टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट असू शकते, दॅट इज TVC. ओके. सो TC becomes the sum of TFC plus TVC, that is total fixed cost plus total variable cost. Okay. Therefore, total cost refers to the total expenditure made by the firm to produce a given quantity of output. The total cost of the firm is the function of output. मग अशी म्हटलं तरी शॉर्ट रन मध्ये 3 प्रकारच्या कॉस्ट येतातच आहेत. टोटल कॉस्ट, ॲव्हरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. त्यातली टोटल कॉस्ट ही ओव्हरऑल व्हॉट वी कॅन से ओव्हरऑल प्रोडक्शन करताना जी किंमत द्यावी लागते, जो एक्सपेंडिचर बेअर करायला लागतो ती असते. आणि टोटल कॉस्ट हे तुमच्या आउटपुटचं म्हणजे प्रोडक्शनचं फंक्शन असतं. दॅट्स वाय टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ output, total output. Since the output Q is produced by the fixed and variable cost, total cost is divided into 2 parts: total fixed cost TFC and total variable cost TVC. So TC is equal to TFC plus TVC. Here TC is total cost, TFC is a total fixed cost and TVC is a total variable cost. बघा बरं, खालच्या टेबलमध्ये दिसू शकेल आउटपुट तुमचं 0 आउटपुट असताना फिक्स्ड कॉस्ट असणारच आहे 10. कारण आउटपुट 0 आहे, तुमची व्हेरिएबल कॉस्ट पण 0 असणार आहे. त्यामुळे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट विल बिकम टोटल कॉस्ट. 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10. जर तुम्ही एक आउटपुट बनवलं, एक प्रोडक्ट बनवलं, समजा असा विचार करा तुम्ही मशिनरी बनवताय, सो एक मशीन बनवलं तर तुमची फिक्स्ड कॉस्ट तर सेम राहणार आहे. सो इट विल बिकम 10 10 10 10 कंटिन्युअसली. आता त्या मशीन बनवण्यासाठी समजा 10 रुपये लागत असतील एक मशीन बनवायला व्हेरिएबल कॉस्टचे, सो व्हेरिएबल कॉस्ट विल बिकम 10. सो 10 प्लस 10 विल बिकम 20, म्हणजे तुमची टोटल कॉस्ट होईल 20. TFC प्लस TVC इज इक्वल टू TC. रिमेंबर, या दोन जे समजा आउटपुट नंतरचे जे 2 कॉलम आहेत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आणि टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट, यांची सम केली की आपल्याला माहितीये टोटल कॉस्ट, दॅट इज द 4th कॉलम. पुन्हा तुम्ही आउटपुट 2 वर आणलं, म्हणजे 2 मशीन बनवली, फिक्स्ड कॉस्ट सेम 10. आता एक मशीन बनवायला 10 रुपये व्हेरिएबल कॉस्ट होते. सो 2 मशीन बनवायला 10 गुणिले 2 म्हणजे 20 कॉस्ट लागली इथे. सो 10 प्लस 10 फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 20 टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट, 10 प्लस 20 30, म्हणून आपली टोटल कॉस्ट झाली 30. मला वाटतं तुम्ही हुशार इनफ आहात की तुम्हाला आता हा चार्ट वाचणं सोपं जाईल. ओके, लेट्स गेट अहेड.
सो टोटल कॉस्टसाठी कशा प्रकारे ग्राफ काढता येतो, तर त्याचे 3 प्रकार दिसत आहेत बघा एकाच ग्राफवर. तुमच्या वाय ॲक्सिसवर म्हणजे व्हर्टिकल ॲक्सिसवरती जो उभा ॲक्सिस आहे, मला वाटतं आपण खूपदा ग्राफ बघितलेत, बट आय डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क. ओके, सो हा आहे तुमचा वाय ॲक्सिस. सो हा जो उभा ॲक्सिस आहे त्याच्यावरती तुम्हाला काय काय दिसतंय मला सांगा. टोटल कॉस्ट, व्हेरिएबल कॉस्ट आणि फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीज. आणि हा जो आडवा ॲक्सिस आहे त्याच्यावरती तुम्हाला, ज्याला आपण एक्स ॲक्सिस म्हणतो, हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस, त्यात तुम्हाला दिसतंय, सॉरी, त्यात दिसतंय तुम्हाला किती आउटपुट झालं, किती प्रोडक्शन झालं. सो जेव्हा फर्स्ट युनिटचं प्रोडक्शन झालं होतं, तुम्ही मगाशी त्या ग्राफमध्ये बघितलं होतं, तेव्हा फिक्स्ड कॉस्ट 10 होती. बघा, प्रत्येक प्रोडक्शनच्या वेळी तुमची फिक्स्ड कॉस्ट सेम राहिलेली आहे आणि म्हणून हा TFCचा कर्व एक्स ॲक्सिसला पॅरलल दिसतोय तुम्हाला. ओके, आणि त्यावेळी तुमची टोटल कॉस्ट पण 10च राहिली, बरोबर. आणि त्यावेळी तुमची व्हेरिएबल कॉस्ट तर काहीच नव्हती. ओके, आता असा विचार करा, त्यामुळे टोटल कॉस्ट तुम्हाला दिसते 10 जेव्हा तुमचं 0 प्रोडक्शन होतं. ओके, आता पुढच्या वेळी जेव्हा पहिली कमोडिटी प्रोड्यूस केली तेव्हा तुमची फिक्स्ड कॉस्ट 10 होती, पण तुमची व्हेरिएबल कॉस्ट होती ती पण 10 होती आणि म्हणून तुमची टोटल कॉस्ट बघा काय झाली. तुमची टोटल कॉस्ट झाली 20 रुपये. ओके, इथे तुम्ही हे त्याला कनेक्ट केलं की तुम्हाला 20 रुपये मिळणार आहे. आता बघा तिसरं युनिट आहे, बरोबर. पहिली ही 10, ही झाली तुमची फिक्स्ड कॉस्ट. आणि त्याच्यानंतर ही जे पुढचे 2 युनिट आहेत, म्हणजे 3 युनिट बनवलेत तुम्ही, म्हणजे 3 युनिटचे 30 रुपये झाले टोटल, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे. म्हणजेच टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट ही जर तुम्ही बघितली तर तुम्ही ती मागे 30 ला कनेक्ट करू शकता. बघा बरं का, व्हेरिएबल कॉस्ट नुसती बघितली तर 30 ला कनेक्ट होतीये, पण जेव्हा व्हेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट असं बघितलं तर तिसऱ्या कमोडिटीला टोटल 40 रुपये पडले. आपल्याला एकदा क्रॉस चेक करून घ्यायचंय, बघूया बरं का. जेव्हा तिसरी कमोडिटी आपण निर्माण केली तेव्हा आपल्याला टोटल 40 रुपये पडले असले पाहिजे. बघा, तिसरी कमोडिटी 10 फिक्स्ड कॉस्ट, 30 व्हेरिएबल कॉस्ट बिकम्स 40, बरोबर. येते तुमच्या लक्षात. आणि अशा प्रकारे आपण सांगू शकतो की जो टोटल कॉस्ट कर्व असतो आणि टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट कर्व असतो हे जनरली पॉझिटिव्ह स्लोपचे असतात. म्हणजे सप्लाय लॉ मध्ये जसे कर्व असतात की नाही, तसे कर्व असतात. सो TC इज द व्हर्टिकल समेशन ऑफ TFC प्लस TVC. व्हर्टिकल म्हणजे उभ्या प्रमाणात. सो टोटल कॉस्ट हे TFC आणि TVCचं डायरेक्ट उभं केलेलं सम आहे. So in the above figure, TC is the total cost curve, which represents aggregate TFC plus TVC curves. So TFC आणि TVC curve ची जर सम केली तर तुम्हाला TC curve मिळतोय. TC and TVC curves are parallel to each other. सो ते एकमेकांना TC आणि टोटल कॉस्ट आणि टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट हे एकमेकांना पॅरलल आहे. TVC इज अ 0 ॲट 0 लेवल. सो जेव्हा टोटल कॉस्ट ही 0 होती तेव्हा 0 आउटपुट येत होतं. तेव्हा नॉट टोटल कॉस्ट, मला असं म्हणायचं आहे, जेव्हा आउटपुट 0 होतं तेव्हा तुमची टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट पण 0च होती. ते आपल्याला दिसतंय. ओके, आपल्याला हे इथे दिसू शकतं. हे बघा, या पॉइंटला टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट 0 दिसते, बरोबर. पण त्यावेळी आपल्याकडे फिक्स्ड कॉस्ट होतीच, त्यामुळे टोटल कॉस्ट ही फक्त फिक्स्ड कॉस्ट इतकी म्हणजे 10 एवढी दिसत होती. ओके, आता नेहमीच व्हेरिएबल कॉस्ट मध्ये 10 रुपयाची फिक्स्ड कॉस्ट ऍड करूनच आपल्याला टोटल कॉस्ट मिळणार आहे. आणि अशा प्रकारे तो ग्राफ पुढे पुढे जाणार आहे. विथ द इन्क्रीज इन द आउटपुट, जसं आउटपुट वाढत जाईल तसं टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट पण वाढत जाते. अकॉर्डिंग टू द TC ऑल्सो इन्क्रीजेस. इन द सेन्स टोटल कॉस्ट पण वाढते, TVC टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट पण वाढते, पण टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाढत नाही. Total fixed cost refers to the total expenditure made by the firm on the fixed factors of the production in the short run. छोट्या टाइम पिरियड मध्ये फिक्स्ड फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, फिक्स्ड फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन असल्यामुळे T बार आणि P बार आपण बघितलं होतं, त्यामुळे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही इन्कर होऊ शकते. ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द total expenditure made by the fixed factors of production in a short run. So in a short run, TFC remains same at all the levels of output. So total fixed cost ही अतिशय सेम असते, फिक्स्ड नाव आहे तिचं प्रत्येक लेव्हलच्या आउटपुटला. ओके,
आणि अशा प्रकारे आपण सांगू शकतो की पुढची जी फिगर आहे आणि पुढचं जे टेबल आहे ते फिक्स्ड कॉस्टचं बिहेवियर दाखवतं. मग अशी म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही युनिटच्या आउटपुटला जर तुम्ही बघितलं तर फिक्स्ड कॉस्ट सेम आहे. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट इवन वेन द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस. आणि म्हणून तो ग्राफ दाखवताना फिक्स्ड कॉस्ट वाय ॲक्सिसवर आहे आणि एक्स ॲक्सिसवर आउटपुट असताना पण फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हाला एक आडवी साधी रेष दिसते हॉरिझॉन्टल एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असलेली बिकॉज इट्स सेम. TFC is the fixed cost curve. It is parallel to x-axis, showing the cost remains same whatever the level of output. थोडक्यात तुमच्या लक्षात येत आहे रे. आता टोटल व्हेरिएबल कॉस्टच्या बाबतीत विचार करूया. टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट refers to the total expenditure made by the firm on the variable factors in a short run. सो शॉर्ट रन मध्ये आउटपुट Q हे तुमचं व्हेरिएबल फॅक्टर आहे आणि त्यामुळे त्यात बदल झाल्यामुळे बघा त्याच्यात चेंज होऊ शकतात. The total variable cost increases when the output is increased and vice versa. So total variable वाढत जातात, व्हेरिएबल कॉस्ट वाढत जाते जसं जसं तुमचं प्रोडक्शन वाढत जातं तसं. बघा बरं का, आउटपुट 0 ते 6 पर्यंत म्हणजे समजा 6 मशिनरी बनवायला लागलो तर 0 जेव्हा मशिनरी आहे तेव्हा व्हेरिएबल कॉस्ट 0 आहे. एक मशीन बनवल्यावर तुम्हाला 12 रुपये लागले, दुसरं मशीन बनवल्यावर 10 रुपयांची वाढ झाली म्हणजे 22 रुपये, दुसऱ्या मशीनला 10 रुपये वाढले. सो दॅट इज अ इन्क्रिमेंटल कॉस्ट 10 रुपयाची, बरोबर. आणि 12 रुपये ही हिस्टॉरिकल कॉस्ट असली पाहिजे. त्यानंतर 3 मशीन बनवल्यावर 30 रुपये लागले, पुन्हा 8 रुपये तिसरं मशीन बनवताना खर्च आला, याचा अर्थ इन्क्रिमेंटल कॉस्ट 8. चौथ्या मशीनला 36 रुपये, पाचव्या मशीनला 42 रुपये आणि सिक्स्थ मशीनला 50 रुपीज. सो ॲज वी स्टार्ट इन्क्रीजिंग द आउटपुट we will get increasing trend of total variable cost. Variable cost changes with the change in the level of output, and that's why the curve becomes like a snake, we can say, which is uprising snake. It's a positive sloped or S-shaped, inverse S-shaped curve. So variable cost curve is inverse S-shaped curve. You can see on the y-axis we have got variable cost, on the x-axis we have got output. So as we say it is increasing as part by part, we get simply for a particular product up until particular product we get curve of upward sloping and then of the inverse S shape. So total variable cost curve shows variable cost, it is inverse S shaped curve, meaning thereby the costs are increasing with the increased output. So हा असा कर्व दिसतो कारण कॉस्ट इन्क्रीज होत जात आहे इन्क्रीज्ड आउटपुट झाल्याबद्दल जसं होत आहे तसं. ओके, लेट्स सी द ॲव्हरेज कॉस्ट. जस्ट अ मिनिट. ओके, average cost or average total cost refers to the total cost per unit of output. इन द सेन्स प्रत्येक युनिट मागे किती कॉस्ट आली हे बघणं ॲव्हरेज कॉस्टचं काम असतं. ॲव्हरेज कॉस्ट किंवा ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट. इट इज ऑप्टेन बाय डिवायडिंग टोटल कॉस्ट बाय द टोटल युनिट ऑफ आउटपुट. थोडक्यात मॅथमॅटिकली AC ॲव्हरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट TC डिवायडेड बाय Q. लक्षात ठेवा फॉर्म्युला कारण तुम्हाला अशी सम येऊ शकतात बरं का. So AC is equal to TC upon Q. We can also, कारण अशा प्रकारच्या सम्स मध्ये तुम्हाला ऑप्शन देऊन उत्तर काढता येऊ शकतात आणि व्हेरी इझी टू फाइंड आउट. ओके, वी कॅन ऑल्सो डिफाईन शॉर्ट पिरियड ॲव्हरेज कॉस्ट ॲज द सम टोटल ऑफ ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट आणि ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट. थोडक्यात मगाशी जे टोटल कॉस्टसाठी केलं होतं तेच इथे फक्त मागे ए लावलाय किंवा ॲव्हरेज लावलाय. दॅट्स वाय ॲव्हरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट. ओके, आपण बघू शकतो हे बिहेवियर खाली जे टेबल दिलंय त्यातून. समजा आपलं आउटपुट वाढतंय 0 to 8 युनिट्समध्ये. तुमची ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट आधी असं म्हणू की इनफायनाईट आहे, आपल्याला फाइंड आउट करता आली नाही. ओके, पण एक पहिल्या युनिट पासून ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट ही सेम राहिली. इन द सेन्स पहिल्याला 10 होती, पुढच्या वेळी 2 बनल्यामुळे 2 युनिट झाल्यामुळे ती 10-10-10च राहिली आहे. लक्षात ठेवा, फक्त आता ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट कशी काढायला लागणार, 10 डिवायडेड बाय 2 युनिट्स म्हणून 5. मग त्याच्यानंतर 10 डिवायडेड बाय 3 युनिट्स दॅट इज 3.3. मग 10 डिवायडेड बाय 4 युनिट्स दॅट इज 2.5. मग 10 डिवायडेड बाय 5 दॅट इज 2. आणि अशा प्रकारे खाली खाली जात आहे ते. ओके, याचा अर्थ तुमच्या लक्षात आला पाहिजे की
10 ही फिक्स्ड कॉस्ट मगाच्याच आपल्याला टेबल प्रमाणे दिसत होती. आता फक्त त्या ॲव्हरेज जी आधीची फिक्स्ड कॉस्ट होती, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तिला आपण नंबर ऑफ युनिट्सनी डिवाइड केलंय. मग त्याच्यानंतर आपल्याकडे सेम प्रकारे व्हेरिएबल कॉस्ट पण होती. पण त्याही व्हेरिएबल कॉस्टला आपण नंबर ऑफ युनिट्सनी डिवाइड केलंय. ओके. सो पहिल्यांदा 12 होती, तर 12 डिवाइडेड बाय 1. त्याच्यानंतर आपल्याला 22 दिसलेलं आणि म्हणून 22 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 11. Then we have seen 30 of variable cost when we were producing third commodity, and that's why it has become 30 divided by 3, that is 10. आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही बघितलं तर average fixed cost column is summed up with the average variable cost column to give us average cost. जेव्हा तुम्ही average fixed cost आणि average variable cost ची सम करता तेव्हा तुम्हाला average cost मिळते. So 10 plus 12 is equal to average cost 22. 5 plus 11 is equal to 16. So we can say as output starts growing, up until some time, the average cost becomes less and less, and then it starts stagnates because it's a S-shaped curve. तुम्हाला आठवतं राईट, मगाशी आपण बघितलेला फॉर व्हेरिएबल कॉस्ट. ओके. सो हे होतं ॲव्हरेज कॉस्टच्या बाबत. तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं या ॲव्हरेज कॉस्ट म्हणजे टोटल कॉस्ट डिवायडेड बाय नंबर ऑफ युनिट्स ऑफ आउटपुट. ओके. आणि दॅट इज TC अपॉन Q. आणि AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC. दॅट इज ॲव्हरेज कॉस्ट इज इक्वल टू ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट. ओके. सो जर समजा आपण बघितलं तर आपल्याला हे अशा प्रकारे कर्व दिसू शकतात त्या टेबल प्रमाणे काढलेले. जसं आउटपुट युनिट 0 to 8 असं वाढत चाललंय, वाय ॲक्सिसवर आपण ॲव्हरेज कॉस्ट, ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट आणि ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट दाखवलंय. In a short period, average cost curve, that is AC, is vertical summation of AFC and AVC. In the sense, AC हा curve, AVC, average variable cost आणि average fixed cost curves, या दोन कर्वची सम किंवा बेरीज असू शकतो. We can see the figure 7.4 that is in front of you is drawn using the data of table 7.4 मागच्या टेबल मधून. Okay, from the diagram it is clear that in a short period AC is U-shaped. म्हणजे शॉर्ट टर्म साठी तुमची जी ॲव्हरेज कॉस्ट असते ती U-shaped असते. मगाशी बघितलं की आपण व्हेरिएबल कॉस्ट जी आहे बघत होतो मगाशी, जर तुम्हाला आठवत असेल तर ती TVC टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट टर्म साठी ती आपल्याला दिसली इन्व्हर्स एस शेपची. आणि आता आपण बघतोय की शॉर्ट पिरियड साठी ॲव्हरेज कॉस्ट जी आहे ती यू शेप्ड आहे. बघा बरं, हा तुम्हाला चंद्रासारखा असा गोल प्रेमळ आकार दिसतोय की नाही. सो आपण त्याला यू शेप असं म्हटलंय. शॉर्ट रन मध्ये AC हे यू शेप्ड असतं. ओके. just a minute. In other words, it falls downwards initially and having reached its minimum point to begin the rise upward. एका सर्टन पॉइंट पर्यंत ते खाली पडत जाते कॉस्ट आणि मग त्याच्यानंतर अगदी मिनिमम पॉइंट वरनं ती पुन्हा वाढत जाते. सो तुम्हाला तो यू शेपचा आकार दिसतो. ओके. सो मला वाटतं की या आपण आज इथे थांबूया आणि ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट हे मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरमध्ये सांगेन. ओके. For today, let's wait here and have a nice day ahead. Bye bye. Have a nice day.